The functions of complex variables and analytic function. Complex variable, actually x plus yz is a complex variable and it is denoted by z. This is the complex number and z equals to x plus iy, and this is the polar form. Function of a complex number, you can denote a fz is a function of a complex variable z and is defined by w equals to f of z. We can also denote it with u plus ib, where u and b are the real and imaginary parts of f of z. Now, what is the limit of a function of a complex variable? This is the important definition. Limit of a function of a complex variable. Let f of z be a single valued function defined at all points in some neighborhood of point z naught. Then the limit of fz as fz approaches to z naught is w naught. That means limit z tends to z naught, f of z equals to w naught. Look like the limit of a function. এটা আমরা লিমিটের সংজ্ঞা ডেফিনিশন থেকে আমরা এইভাবে লিখতে পারি। জাস্ট এখানে জেটের x এর রিপ্লেসে জেট ইউজ হয়েছে কারণ এটা ইন টার্মস অফ কমপ্লেক্স ভেরিয়েবলের উপর। Similarly, continuity, we can define the continuity of a function. The function f of z of a complex variable z is said to be continuous at z naught if for any given positive number epsilon we can find another del which is greater than also 0 such that f of z minus f of z naught, that means difference between f of fz and fz naught, of course less than epsilon, for all points z and the domain satisfying z minus z naught less than del. F of z is said to be continuous at z equals to z naught if limit z naught z tends to z naught f of z equals to f of z naught. Actually continuity definition টা একদম আমরা ফাংশন অফ এ কন্টিনিউটি রূপে দিতে পারি। এখানে এপসাইলন হচ্ছে ভেরি স্মল পজিটিভ নাম্বার, পজিটিভ নাম্বার, উই ক্যান ফাইন্ড অ্যানাদার নাম্বার del also ভেরি পজিটিভ, তাহলে তাদের মধ্যে ডিসটেন্স f of z আর f of z naught এর ডিসটেন্সটা অবশ্যই কি হবে, z এপসাইলনের চেয়ে ছোট হবে। এটা কিন্তু ডিসটেন্স, অ্যাবসলিউট ভ্যালু মানে হচ্ছে কি ডিসটেন্স, দূরত্ব। তাহলে দুইটা পয়েন্ট এই পয়েন্ট এই সংখ্যা দূরত্ব হচ্ছে এপসিলনের চেয়ে ছোট হবে, এবং যদি z মাইনাস z নটটা অবশ্যই ডেল এর চেয়ে ছোট হয়, তাদের ডিফারেন্সটা z এবং z নেটের ডিফারেন্সটা ডেল এর চেয়ে ছোট হয়, তখন আমরা f of z কে কন্টিনিউয়াস বলবো at z equals to z naught, এবং অবশ্যই লিমিটটা কি হবে, স্যাটিসফাই করতে হবে। এগুলো আসলে একটু থিওরিটিক্যাল ডেফিনিশন, এগুলো আমাদের একটু মনে রাখতে হবে। ঠিক সিমিলারলি, what is the differentiability in terms of complex number? Let f of z be a single valued function on the variable z, then f dash z, it is the first differentiation, limit del z tends to 0. আমি যদি del z খুবই ক্ষুদ্র একটা সংখ্যা নিই, সেটা যদি 0 এর কাছাকাছি হয়, তাহলে f of z plus del z আর মাইনাস f of z এর এই যে ডিফারেন্সটা যদি আমি del z দিয়ে ডিভাইড করি, রেশিওটা নিই, সেই রেশিওটা অবশ্যই একটা লিমিট পাবো, এবং সেই লিমিটটা অবশ্যই del z tends to 0 এর কাছাকাছি হতে হবে। যদি del z টা খুব 0 এর কাছাকাছি হয়, তাহলে এই রেশিওটা একটা কি ভ্যালু দেবে আমাকে, সেটার নাম হচ্ছে লিমিট অফ এ ডিফারেন্সিয়েশন। তো এই লিমিটটা পাওয়া গেলেই এটাকে বলবো আমরা ডিফারেন্সিয়েশন of f of z, provided the limit exists and is independent on the path along the which del z tends to 0. আমি অবশ্যই del z tends to 0 ধরলে যে লিমিটটা পাবো সেটা এক্সিস্ট হতে হবে। তাহলে একটা ফাংশন আমরা একটু টেস্ট করে দেখি ডিফারেন্সিয়েবিলিটি। কনসিডার দ্য ফাংশন 4x plus y I bracket minus x plus 4y and discuss del ddf df dz. তাহলে আমরা যদি f of z given fz equal to 4x plus y আমরা যদি এটা নেই, তাহলে এটাকে আমরা দুইটা পার্টে ভাগ করতে পারি, একটা হচ্ছে রিয়েল পার্ট আর একটা হচ্ছে ইমাজিনারি পার্ট। u plus ib equals to আমরা বলতে পারি u equals to 4x plus y and b equals to this, তার মানে রিয়েল পার্টটাকে আমরা u ধরবো, ইমাজিনারি পার্টটাকে b ধরবো। তাহলে f of z plus del z টা যদি আমরা বের করি, তাহলে z plus del z এর ক্ষেত্রে x plus del x হয়ে যাবে, y del plus del y হয়ে যাবে, সেক্ষেত্রে আমরা কমপ্লেক্স
ডিফারেন্সটা এইভাবে পাচ্ছি। তাদের z প্লাস ডেল z মাইনাস এফ অফ জেড এর ডিফারেন্সটা আমরা এটা পাচ্ছি। তার রেশিওটা নিলে এটা ডেল অফ ডেল জেড এর ইকুয়াল হয়। আমরা যদি অ্যালং রিয়েল এক্সিস মানে রিয়েল এক্সিস এক্স এক্সিস বরাবর যদি আমরা এটা নিই, if q is taken on the horizontal line through pxy and q then approaches p along the line, we shall have del y equals to 0 del z equal, তাহলে x বরাবর নিলে আমরা y এক্সিসটা 0 পাবো, x এক্সিস বরাবর নিলে del y 0 হবে। হ্যাঁ, তাহলে আমরা del f del z টা পাচ্ছি এটা। আর যদি ইমাজিনারি এক্সিস বরাবর নিই তাহলে del x সমান 0 হবে। তাহলে এটা যদি আমরা এখানে বসায় দিই তাহলে আমাদের z ইকুয়ালস টু আসবে i del y। তাহলে এটা del f del z এর মানটা del f del z এর এক নম্বর ইকুয়েশনটা হবে 4 মাইনাস i। তাই আমি যদি আবার along যদি y ইকুয়াল টু x, এই যে y ইকুয়াল টু x বরাবর যদি নিই x মূলবিন্দুগামী সরলরেখার সমীকরণ y ইকুয়াল টু mx, তাহলে q ক্যান বি টেকেন অ্যাজ y ইকুয়াল টু x। তাহলে এখানে সেক্ষেত্রে আমরা del y সমান del x পাচ্ছি। তখনও আমরা del f del x টা তখন এই ভ্যালুটা পাচ্ছি 4 মাইনাস i। ঠিক আছে, তাহলে আমরা একটু এক্সাম্পল দিয়ে দেখলাম এই del f del z টা ইন টার্মস অফ z এর সাপেক্ষে কিভাবে f এর f z টা কিন্তু কমপ্লেক্স নাম্বার, সেই কমপ্লেক্স নাম্বারটা আমরা ডিফারেন্সিয়েশন করছি উইথ রেসপেক্ট টু অ্যানাদার কমপ্লেক্স নাম্বার z। তাহলে একটু আমরা তিনটা ডেফিনিশন মোর ইম্পর্টেন্ট ফর আস, ডিফাইন দ্য লিমিট অফ এ complex variable, continuity of a complex variable and differentiability of a complex variable, এই তিনটা ডেফিনিশন খুব ইম্পর্টেন্ট। Now another function, analytic function. This is the most important function in complex number, which is used in everywhere of a complex variable, especially in the differentiability of a function in a complex number and integration of a complex number. Now what is the analytic function? A function f of z is said to be analytic at a point z naught, যেহেতু এটা একটা কমপ্লেক্স নাম্বার আমরা z এবং সেটা ফাংশন হিসেবে f of z হিসেবে আছে, সেক্ষেত্রে এটা z naught এর মধ্যে আমি এটা অ্যানালাইটিক হবে যদি if f is differentiable not only at z but everywhere at some neighborhood of z naught। আমি z naught এর চারিদিকে অনেকগুলো অসংখ্য পয়েন্ট, শুধু z naught তো পাবোই, z naught এর আরো বাইরে যা পয়েন্ট আছে সবগুলোর মধ্যে আমি কি পাবো, f টা ডিফারেন্সিয়েবল হবে। এই যে fz টা কি হবে, ডিফারেন্সিয়েবল হবে, মানে ডিফারেন্সিয়েশন করা যাবে। সেক্ষেত্রে এটার নাম হচ্ছে অ্যানালাইটিক ফাংশন। A function f of z is analytic in a domain if it is analytic at every point of the domain। তার মানে ডোমেইনের মানে x এর ভ্যালু যেখানে যেখানে ডিফাইন্ড আছে সবখানে এটা অ্যানালাইটিক হবে, সবখানে ডিফারেন্সিয়েবল হতে হবে। তাহলে এন্টায়ার ফাংশন, আমরা এন্টায়ার ফাংশন দেখো the point at which the function is not differentiable is called singular point। মানে যে পয়েন্টে আমি ডিফারেন্সিয়েশন করতে পারবো না, ডিফারেন্সিয়েবল হবে না যে পয়েন্টে, সেই পয়েন্টের নাম কি, সিঙ্গুলার পয়েন্ট অফ দা ফাংশন। An analytic function is also known as holomorphic, regular, monogenic। তাহলে আরো তিন ধরনের নামে এটাকে ডিফাইন করা যায়। একটা হচ্ছে holomorphic, analytic function can be said similar as holomorphic, regular or monogenic, same as analytic function. Entire function, what is entire function? A function which is analytic everywhere for all z in the complex plane is known as entire function, total function। এক্সাম্পল হিসেবে আমরা এটা ইউজ করতে পারি অ্যানালিটিক ফাংশনের ক্ষেত্রে, এটা এক্সাম্পল। এখন সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট একটা কন্ডিশন আমরা দেখব, the necessary condition for f of z to be analytic। f of z টা অ্যানালাইটিক হবে সেটার একটা নেসেসারি এন্ড সাফিসিয়েন্ট কন্ডিশন আমরা প্রুফ করব। এটা একটা থিওরেমের মতো, এটা হচ্ছে নেসেসারি কন্ডিশন। The necessary condition for a complex f of z equals to u plus ib to be analytic at all points in a region R, del u by del x equals to del b del y, del u by del y equal to minus del b del x। এবং এই চারটা আমি যে ইউ এর সাপেক্ষে বি ইউ কে আমি ডিফারেন্সিয়েশন করব এক্স এর সাপেক্ষে, তার বি কে আমরা কি করছি ইন্টিগ্রেশন ডিফারেন্সিয়েশন করছি ওয়াই এর সাপেক্ষে,
তাহলে এরা ইকুয়াল। আমি যদি আবার ইউ কে ওয়াই এর সাপেক্ষে করি, তাহলে বি কে এক্স এর সাপেক্ষে করি, তাহলে এই ধরনের একটা রিলেশন পাবো সমান নেগেটিভ সাইন। তবে চারটাই কি এক্সিস্ট হতে হবে, চারটাই কিন্তু আমাকে অস্তিত্ব থাকতে হবে। আমার অস্তিত্ব না থাকলে তো এটা প্রমাণ করতে পারবো না, তাহলে এটা এক্সিস্ট করতে হবে। তাহলে প্রুফটা করি আমরা। fz is an analytic function in a region R if fz equals to u plus ib, এটা আমি ধরে নিলাম fz equals to u plus ib where u and b are the function of x y only। তাহলে del u এবং del b the increment of u and b, তাহলে আমি সামান্য u কে আমি একটু ইনক্রিজ করলাম del u পরিমাণ, আর b কে ইনক্রিজ করলাম del b পরিমাণ। সেক্ষেত্রে the increment del x এবং del y of xy will be like this, f of z plus del z will be u plus del u। তাহলে আমি যদি z টা যদি del z পরিমাণ বৃদ্ধি করি, সেক্ষেত্রে u গুলো del u পরিমাণ আর b টা del b পরিমাণ বৃদ্ধি হয়ে গেছে। এখন আমি যদি রেশিওটা নিই, অনুপাতটা নিই, হ্যাঁ del z দিয়ে ভাগ করি সেটাকে, এখন মানগুলো বসাই দিলে z এর মান, তারপরে del মানগুলো বসাই দেওয়ার পরে z এর ক্ষেত্রে আমরা u plus ib আকারে লিখে যে দেখো f z equal to u plus ib ছিল। তো সেক্ষেত্রে আমরা একটা রেশিও যেটা পাচ্ছি সেটা del z দিয়ে ভাগ, এবং del z দিয়ে দুটোটাকে ভাগ করলে আমরা এই জিনিসটা পাচ্ছি। এখন আমি যদি লিমিট নিই, del z টেন্ডস টু 0 নিই, সেই ক্ষেত্রে এই দুইটা ফাংশনের ডিফারেন্স এবং del z দিয়ে যদি আমি ভাগ করি রেশিওটা এটার সমান হচ্ছে, কারণ এটা সমান আমি এটা বের করছি, এটা সমান এটা বের করছি। দেখো লিমিট নিলে সেই লিমিট থাকবে, জাস্ট লিমিটটা বসাই দিছি উভয় পাশে লিমিট বসাই দিছি del z টেন্ডস টু 0। তাহলে del u বাই del z প্লাস i del b del z, or f dash z, তার মানে ফার্স্ট ডিফারেন্সিয়েশন, এটাকে ডিফারেন্সিয়াবিলিটি ডেফিনিশন থেকে আমরা এটা লিখতে পারি f dash z equals to limit del z tends to 0 del u del z by i, since del z can approach 0 along with any path, যে কোনো আমি ওয়েতে নিতে পারি। এখন আমি যদি রিয়েল অ্যাক্সিস এ নিই, এক্স অ্যাক্সিস বরাবর নিই, সেক্ষেত্রে আমরা কিছুক্ষণ আগেই বলছি y equal to 0 হবে, তার মানে del y কি হবে 0 হবে। তাহলে আমি del z সমান কি লিখবো, del x লিখবো। এখানে z সমান কি অনলি x পাচ্ছি না, সেক্ষেত্রে আমি যদি এই এক নাম্বার সমীকরণে যদি এটা বসিয়ে দিই, f dash z সমান কি পাচ্ছি আমি, del u del x প্লাস i del b del x পাচ্ছি। হ্যাঁ, y টা 0 হয়ে যাচ্ছে। তা along যদি আমি y axis এ নিই, সেক্ষেত্রে x সমান 0 হয়ে যায়, del x সমান 0, del z সমান কি i del y হয়, এখানে ডিফারেন্সিয়েশন করলে z সমান i y হয়, x সমান 0 বসিয়ে দেওয়ার পরে, তাহলে del z নিলে i del y হয়ে যাচ্ছে। তো পুটিং দিস ভ্যালু ইন ইকুয়েশন 1, এক নাম্বার সমীকরণে যদি আমি এটা বসিয়ে দিই, সেক্ষেত্রে del y টেন্ডস টু 0, হ্যাঁ তাহলে i del y হয়ে যাচ্ছে del x এর জায়গায়, তাহলে i del y হয়ে যাচ্ছে। এখন আমি যদি উপরে নিচে এখানে i চলে গেছে, এটা i বিহীন হয়ে গেছে, আর 1 ডিভাইড বাই i মানে কি মাইনাস i, এটা সবাই আমরা জানি i স্কয়ার ইকুয়াল টু -1, সেজন্য তো মাইনাস i, এটা আমরা দুইটা পার্টে ভাগ করে ফেললে মাইনাস i, এখানে যেহেতু y টেন্ডস টু 0, সেক্ষেত্রে এগুলা এই ডেলটা del u del y প্লাস del b del y হয়ে গেছে, ইকুয়েশন নাম্বার 3 হয়ে গেছে। এটা 2, এটা 3, 1 এটা। তাহলে তিনটি ইকুয়েশনের মধ্যে আমরা fz ডিফারেন্সিয়েবল, দেন টু ভ্যালুস অফ f dash z মাস্ট বি সেম, হ্যাঁ সবাই কিন্তু সেম হবে, কারণ ডিফারেন্সিয়েবল টি আমরা একই রকম পাইছি, ফার্স্ট ডিফারেন্সিয়েশনের ভ্যালুটা একই রকম পাইছি। তাহলে ফ্রম ইকুয়েশন 2 and 3 একই রকম, তাহলে 2 আর 3 সেম হবে। হ্যাঁ, সেক্ষেত্রে এই রাইট হ্যান্ড সাইড সমান এই রাইট হ্যান্ড সাইড আমরা লিখলাম। তো দুটো রাইট হ্যান্ড সাইড লিখলে আমরা ইউর পার্ট সমান ইমাজিনারি পার্ট সমান রিয়েল পার্ট, ইমাজিনারি পার্ট যদি আলাদা করি, সেক্ষেত্রে আমরা রিয়েল পার্ট ইকুয়াল টু রিয়েল পার্ট আর ইমাজিনারি পার্ট ইকুয়াল টু ইমাজিনারি পার্ট লিখলে এটা আসে, কারণ i স্কয়ার সমান -1 আসে। তাহলে এই যে কন্ডিশনটা আমরা ডিরাইভ করলাম, এটার নাম হচ্ছে কাউশি রিমেইন ইকুয়েশন। কাউশি রিমেইন ইকুয়েশন, এটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট একটা ইকুয়েশন, এটা বিভিন্ন ম্যাথ সলভের ক্ষেত্রে, বিভিন্ন কমপ্লেক্স ভেরিয়েবলের প্রবলেম সলভ করার ক্ষেত্রে এটা ইউজ হয়। শুনতে পারিনি কথাটা আমি। সাফিসিয়েন্ট কন্ডিশনটা তোমরা চেষ্টা করবে বুঝার, না বুঝলে আমাকে বলবে আর কি। নেসেসারি কন্ডিশনটা আমি তোমাদেরকে বুঝাই দিচ্ছি, দুইটা কন্ডিশন আছে। আচ্ছা, now we illustrate another example, determine whether 1 by z is analytic or not। আমরা এখন বের করব 1 by z কি অ্যানালাইটিক না অ্যানালাইটিক না, সেটা আমরা কিন্তু একটু প্রুফ করব। যেমন দেখো, অ্যানালাইটিক ফাংশনের ক্ষেত্রে আমরা কিছুক্ষণ আগে প্রুফ করছি কাউশি রিমেইন ইকুয়েশন, একটা রিলেশনশিপ ইউজ করছি না, প্রুফ করছি না অ্যানালাইটিক ফাংশনের ক্ষেত্রে। আমরা এটা দেখবো এই ফাংশনটা 1 by z ফাংশনটা f of z equals to কত, 1 by z না, তা আমরা তো f of z কে u plus ib আকারে প্রকাশ করি, রিয়েল পার্ট আর ইমাজিনারি পার্ট হিসেবে ইউজ করি। আর u আর b হচ্ছে x y এর ফাংশন, মনে থাকবে। u আর b টা কি, u আর
বি হচ্ছে এক্স আর ওয়াই এর রিলেশনশিপ। তাহলে এক্স আর ওয়াই এর রিলেশনশিপটা আমরা 1/z হিসেবে ডিনোট করব। দিস ইকুয়ালস টু ইউ প্লাস আই বি ইকুয়ালস টু 1 ডিভাইডেড বাই x plus iy 1/z। z means what? z means x plus iy কমপ্লেক্স নাম্বার। তাহলে x minus iy টা আমি যদি উপরে নিচে নিই, নিচে একটা ফর্মুলা হয়, হ্যাঁ, তাহলে ফর্মুলা হয়ে a স্কয়ার মাইনাস b স্কয়ার, ফর্মুলা হয়ে x স্কয়ার প্লাস y স্কয়ার হয়ে গেছে। সিন্স i স্কয়ার ইকুয়ালস টু -1, ইমাজিনারি নাম্বার i ইকুয়ালস টু কি -1, সেক্ষেত্রে x স্কয়ার প্লাস y স্কয়ার নিচে আসছে। নাও ইকুয়েটিং দ্য রিয়েল এন্ড ইমাজিনারি পার্ট, আমি যদি এখানে যদি রিয়েল আর ইমাজিনারি পার্টটা ইকুয়াল করি, যেমন u হচ্ছে এখানে রিয়েল পার্ট আর এখানে x ডিভাইড বাই সামথিং, এটা হচ্ছে কি x ডিভাইড বাই, এটা দুটো পার্টে ভাগ করা যায়, একটা রিয়েল পার্ট আর একটা ইমাজিনারি পার্ট। একটা x এর নিচে লেখা যায় আর একটা মাইনাস দিয়ে i y এর নিচে x স্কয়ার প্লাস y স্কয়ার দিয়ে আরেকটা, তার মানে ইমাজিনারি পার্টটা আমরা লিখতে পারি। তো সেক্ষেত্রে যদি আমি u ইকুয়ালস টু x ডিভাইড বাই সামথিং আর b ইকুয়ালস টু মাইনাস y ডিভাইড বাই সামথিং লিখতে পারি। এখন আমি এটাকে u এর যদি আমি ডিফারেন্সিয়েশন করি, ডেল u বাই ডেল x, এটা কি ডিফারেন্সিয়েশন মনে আছে? এই ডিফারেন্সিয়েশনটা কিসের? ডেল u ডেল x টা এটা কোন ধরনের ডিফারেন্সিয়েশন কে বলতে পারবে? হ্যালো, জি স্যার। এটা কোন ধরনের ডিফারেন্সিয়েশন কে বলতে পারবে কিনা? এটা হচ্ছে পার্শিয়াল ডিফারেন্সিয়েশন। হ্যাঁ পার্শিয়াল হ্যাঁ স্যার। ডিফারেন্সিয়েশন, হ্যাঁ, পার্শিয়াল ডিফারেন্সিয়েশনকে আমরা ডেল দিয়ে ডেল ইউজ করি। তাহলে মানে এখানে x এর সাপেক্ষে আমরা u কে পার্শিয়ালি ডিফারেন্সিয়েশন করব। পার্শিয়ালি ডিফারেন্সিয়েশন করব কার সাপেক্ষে? x এর সাপেক্ষে। তো x এর সাপেক্ষে যখন করব y কনস্ট্যান্ট হিসেবে কাজ করবে না? হ্যাঁ, y অবশ্যই কনস্ট্যান্ট হিসেবে কাজ করবে। তো আমি u কে আমি যখন পার্শিয়ালি ডিফারেন্সিয়েশন করব, তাহলে নিচে কি করব? u ডিভাইড বাই b প্রসেস হবে না? u ডিভাইড বাই b প্রসেসে ফর্মুলাটা মনে আছে ডিফারেন্সিয়েশনের? নিচে b স্কয়ার হবে, উপরে b ইনটু ইন্টিগ্রেশন অফ সরি ডিফারেন্সিয়েশন অফ u মাইনাস u ইনটু ডিফারেন্সিয়েশন অফ b। তো সেক্ষেত্রে আমরা x স্কয়ার প্লাস y স্কয়ার হোল স্কয়ার b হিসেবে দিয়েছি, আর b ইনটু u এর ডিফারেন্সিয়েশন, অর্থাৎ x এর ডিফারেন্সিয়েশন 1 বসছে, মাইনাস এখন u এর ডিফারেন্সিয়েশন, u মানে কি b এর ডিফারেন্সিয়েশন, b মানে কি টুয়াইস x হবে না, y তে 0 হয়ে যাবে, কারণ y কনস্ট্যান্ট হিসেবে কাজ করবে পার্শিয়াল ডিফারেন্সিয়েশন ক্ষেত্রে। তো টুয়াইস x বসছে, ইউটা y টা 0 হয়ে গেছে, তার মানে আমরা y স্কয়ার মাইনাস x স্কয়ার ডিভাইড বাই এটা পাচ্ছি। ঠিক সিমিলারলি আমি y কে যদি u কে যদি y এর সাপেক্ষে ডিফারেন্সিয়েশন করি পার্শিয়ালি, এটা পাচ্ছি। এখন b কে যদি করি x এর সাপেক্ষে u বাই b প্রসেসে, সিমিলারলি আমরা এটা পাচ্ছি। আর b কে যদি y এর সাপেক্ষে করি তাহলে আমরা এটা পাচ্ছি। একটু কম্পেয়ার করে দেখো, ডেল u বাই ডেল x সমান ডেল b সমান ডেল y বাই ডেল b বাই ডেল y আসছে কিনা, ইকুয়াল আসছে কিনা? হ্যাঁ, অবশ্যই ইকুয়াল আসছে। ডেল u ডেল x হচ্ছে এটা, এই যে এটা, এটা আর এই ডেল b ডেল y একই রকম কিনা, সেম, এই দুটোটা সেম, তাহলে সেম লিখলাম। আর ডেল u মাইনাস ডেল y ইকুয়ালস টু কি, u কে ডেল y সমান কি, এখানে প্লাস এখানে মাইনাস, এজন্য মাইনাস ডেল b বাই ডেল x, এই যে ডেল b বাই ডেল x। তার মানে this is why you can say that Cauchy-Riemann equations are satisfied. Also partial derivatives are continuous except 0 0, মানে 0 0 ছাড়া বাকি সব পয়েন্টে কি এটা কন্টিনিউয়াস, তার মানে everywhere it is continuous, that means everywhere it has limits and differentiable, তার মানে এটা analytic function, therefore 1/z is an analytic everywhere except z equals to 0, মানে 0 ছাড়া বাকি সব পয়েন্টে এটা analytic, that means differentiation dw by dz is equal to minus 1/z square. This again shows that a differentiation টা exist করে everywhere except z equals to 0, hence 1/z is analytic everywhere except z equals to 0. Have to concentrate. Example 5, show that the function e to the power x into cos y plus I sin y is an analytic function and find its derivative. আমাকে বলছে যে এটা অ্যানালাইটিক প্রুফ করো এবং তার ডেরিভেটিভটা বের করো। তাহলে সেক্ষেত্রে আমি ধরে নিলাম e to the power x cos y I sin y equal to u plus ib, এটা আমরা সবসময় যে কোনো ফাংশনকে u plus ib আকারে ধরে নেব, তারপর রিয়েল পার্ট ইমাজিনারি পার্ট কি করব, আলাদা আলাদা করে ফেলবো, সেম ভাবে সেম প্রিভিয়াস এক্সাম্পলের মতো। e to the power x cos y equals to u, e to the power x sin y equals to b। এখন del u del x যদি বের করি, আমরা x এর সাপেক্ষে u কে যদি ডিফারেন্সিয়েশন করি তাহলে কি হবে, y টা কনস্ট্যান্ট হিসেবে কাজ করবে, e to the power x এর ফর্মুলা e to the power x বসে গেছে, তার মানে আর কোনো কাজ নাই। ঠিক সিমিলারলি আমি b কে যদি y এর সাপেক্ষে করি, তাহলে y এর সাপেক্ষে করলে x টা কনস্ট্যান্ট হিসেবে কাজ করবে, তাহলে sin y এর ফর্মুলা কি cos, sin এর ফর্মুলা cos, আমরা ডিফারেন্সিয়েশন জানি।
ঠিক সিমিলারলি আমি যদি ওয়াই ইউ কে যদি ওয়াই এর সাপেক্ষে করি তাহলে ওয়াই ছাড়া বাকিটা কনস্ট্যান্ট হিসেবে কাজ করবে, এটা cos এর ফর্মুলা মাইনাস সাইন ওয়াই, এটা আমরা জানি। আর বি কে যদি বিটাকে যদি আমি এক্স এর সাপেক্ষে ডিফারেন্সিয়েশন করি টু দি পাওয়ার এক্স সাইন ওয়াই, তাহলে এই দুই এগুলো দেখলে আমি বুঝতে পারি যে ডেল ইউ ডেল এক্স ইকুয়ালস টু ডেল বি ডেল ওয়াই দুটো সমান আসছে। দ্যাট মিন্স কাউশি রিমেইন ইকুয়েশনটা স্যাটিসফাইড হচ্ছে। কাউশি রিমেইন ইকুয়েশনস আর স্যাটিসফাইড and the partial derivatives are continuous in everywhere. তাহলে আমি বলতে পারি যে this given function is analytic at everywhere, this is why it is analytic. And f of z equals to u plus ib, এটাকে যদি আমি ডিফারেন্সিয়েশন গুলো del u del x টা এটা আর del b del x টা এটা, তার মানে f del z সমান আমরা তো ফর্মুলাটা জানি del u del x by plus I del b del y, এই মানগুলো বসাই দিছি u এর সাপেক্ষে, u কে x এর সাপেক্ষে আর b কে x এর সাপেক্ষে বসাইলে এটা e to the power x, জাস্ট ডেরিভেটিভসটা বের করছে, কারণ আমাদেরকে ডেরিভেটিভসটাও কি বের করতে বলছিল। পারা যাবে? হ্যালো, জি স্যার, শুনতেছি। হ্যাঁ এটা তো ইজি, পারা যাবে মনে হয়। জি স্যার, কোনো পারবো। কোনো প্রশ্ন থাকলে বলতে পারবা। ঠিক স্যার আমরা সিমিলারলি, কতটুকু করছি এ পর্যন্ত, সিলেবাসে এখন পর্যন্ত? স্যার খাওয়া দাওয়া করছেন? হ্যাঁ 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 test the analyticity of the function w equal to sin z has derivative that this. সিমিলারলি আমরা একইভাবে এটা করব। sin z w equal to sin z, এটা আমরা ধরে নেব sin z সমান sin x plus iy, আমরা কমপ্লেক্স নাম্বারকে z সমান এইভাবে লিখতে পারি। আর sin a plus b ফর্মুলা sin a cos b plus cos a sin b, তাহলে sin a cos b plus cos a sin b টা ফর্মুলাটা ইয়া করে আমরা u plus ib আকারে যদি লিখি ফাংশনটাকে, u plus ib আকারে, এর আগে দুটো এক্সাম্পলে আমি ধরে নিয়েছিলাম u plus ib আকারে, তাহলে আমি রিয়েল পার্ট ইমাজিনারি পার্ট ভাগ করলে u সমান এটা পাচ্ছি, b সমান এটা পাচ্ছি। এখানে হাইপারবোলিক আসছে কেন? কারণ ভিতরের আইটা বের হয়ে গেছে, তখন বের হয়ে গেলে কি হয়ে যায়? হাইপারবোলিক ফাংশন হয়ে যায়, cos হাইপারবোলিক আইটা বের হয়ে যায়। তাহলে sin হাইপারবোলিক cos হাইপারবোলিক y b সমান cos x, এটা ফর্মুলাগুলো ইউজ হয়েছে এখানে হাইপারবোলিক ফাংশনের রিলেশনশিপ আমরা প্রিভিয়াস যে শীট দেখছি সেটার মধ্যে ছিল। তাহলে এখানে আমরা কাউশি রিমেইনের যে ইকুয়েশনটা সেটা স্যাটিসফাই করানোর চেষ্টা করব, দেখবো যে আমরা del u del x আর del b del y টা সেম চলে আসছে। তাহলে কাউশি রিমেইন আর স্যাটিসফাইড, পার্শিয়াল ডেরিভেটিভস আর কন্টিনিউয়াস এভরিহোয়ার, হ্যান্স sin z is analytic function, এটা আমরা বলতে পারতেছি। তাহলে আমি sin এর যদি dz টা যদি আমি বের করি, dz টা বের করলে dz টা বের করা তো আমরা ইজি জানি, ডিফারেন্সিয়েশন উইথ রেসপেক্ট টু z। তাহলে ডেল ডেল এক্স এক্স বরাবর নিলে আমি ডেল ডেল এক্স টা নিচ্ছি শুধু এক্স বরাবর, এক্স অক্ষ বরাবর যদি ডিফারেন্সিয়েশন নিই এটা পাচ্ছি, নিলে আমরা এই cos a cos b মাইনাস sin a sin b cos a plus b মানে কি z এর মানটা বসিয়ে দেয়া। এটা কোন কোন ফর্মুলাটা ইউজ হয়েছে এখানে আমরা ফর্মুলাগুলা দেখো এখানে সবগুলা আছে, কিভাবে কোন ফর্মুলাগুলো ইউজ হয়েছে, এখানে ফর্মুলার লিস্ট গুলো আছে, তোমরা চাইলে এই ফর্মুলাগুলা কিভাবে ইউজ হয়েছে সেটা দেখতে পারো। আচ্ছা, next example 8, find the values of c1 and c2 such that the function this is analytic and also find f dot z. এটা ইন্টারেস্টিং একটা এক্সাম্পল, এটা আমরা কিভাবে সলভ করব একটু দেখি। প্রথমে fz টাকে আমরা u plus ib আকারে সরাসরি ধরে নেব, যেভাবে আমরা সরাসরি প্রিভিয়াস এক্সাম্পল গুলাতে দেখছি। তাহলে u plus ib ইকুয়াল টু গিভেন ফাংশনটা আমরা লিখবো। এখন রিয়েল পার্ট আর ইমাজিনারি পার্ট ইকুয়াল করা যায় না, যেহেতু i ইনটু এখানে একটা পার্ট আছে আর i বিহীন একটা পার্ট আছে, তাহলে রিয়েল পার্ট u equal to this, imaginary part b equals to this। কাউশি রিমেইনটা আমরা স্যাটিসফাই করে দেখতেছি, এখানে x এর সাপেক্ষে একবার u কে আর b কে একবার x এর সাপেক্ষে, u কে একবার y এর সাপেক্ষে, b কে আবার y এর সাপেক্ষে ডিফারেন্সিয়েশন করে দেখছি, এরা কাউশি রিমেইন ফাংশন রিলেশনশিপটাকে কি করে স্যাটিসফাই করে। সেক্ষেত্রে দুইটা ইকুয়াল হওয়ার ক্ষেত্রে আমরা এই দুইটা ইকুয়াল থেকে আমি পাচ্ছি একটা 1 নাম্বার ইকুয়েশন আর একটা 2 নাম্বার ইকুয়েশন পাচ্ছি। এটা সমান এটা, হ্যাঁ, কর্নার সমান কর্নার, এই কর্নার সমান এই কর্নার। তাহলে আমরা ইকুয়েশন 1 আর 2 পাচ্ছি। এই দুটোটাকে সলভ করে ফ্রম ইকুয়েশন 2 দ্য কোএফিসিয়েন্ট অফ x এন্ড y, ইকুয়েশন 2 থেকে কোএফিসিয়েন্ট অফ x এন্ড y, x এর কোএফিসিয়েন্ট এখানে কি আছে -2 আর এখানে y এর কোএফিসিয়েন্ট 2c1,
আর এখানে জি একটা তাহলে এরা ইকুয়াল করলে আমরা c1 c2 এই ভ্যালুগুলা বের করতে পারি ইজিলি, কোএফিসিয়েন্ট গুলাকে ইকুয়াল ধরে। তাহলে আমরা c1 c2 বের হয়ে গেল, c1 equals to -1, c2 equals to only 1. And now putting the values of c2 we get, এই যে কাউশি রিমেইন ইকুয়েশনটাকে মধ্যে আমি যদি এই 1 নাম্বার 2 নাম্বার সমীকরণের মধ্যে c1 c2 এর ভ্যালু বসাই দিই, তাহলে আমাদের ডেল ইউ ডেল এক্স আসবে এটা, আর ডেল বি ডেল এক্স আসবে এটা। তাহলে এফ ডেল জেড এর ডিফারেন্সিয়েবিলিটির ফর্মুলা থেকে আমরা জানি ডেল ইউ ডেল এক্স প্লাস আই ডেল বি ডেল এক্স, সেখানে মানগুলো বসিয়ে দিয়ে আমরা এই রেজাল্টটা পেয়ে যাই, which is the required derivatives. ক্লিয়ার? এটা কিন্তু ডিফারেন্সিয়েশন করে জাস্ট কৌশি রিমেইন ইকুয়েশন গুলাকে স্যাটিসফাই করানো হচ্ছে। পারা যাবে? জি স্যার। সিমিলারলি তোমরা এই এক্সাম্পল 9 এক্সাম্পল এক্সাম্পল 9 করতে হবে স্যার। এক্সাম্পল 9 টা একটু দেখো না, এটা তো জাস্ট এখানে কাউশি রিমেইনটাকে স্যাটিসফাই করছে। তার লিমিটের অঙ্ক এর আগে করছিলেন না প্রিভিয়াসলি করছিলাম তো স্যার। এটা জাস্ট আগের ওগুলো তো স্যার কনসেপ্টগুলো, অনেকই করছে, কিছু মনে নেই। হ্যাঁ আগের কনসেপ্ট গুলাকে ক্লিয়ার করা আর কি। লিমিট ফাংশন, পোলার ফর্ম নিড নট টু রাইট। স্যার আমরা যেগুলো পড়তেছি এগুলো অ্যাপ্লিকেশনটা কোথায় স্যার? হ্যাঁ যেমন হারমোনিক ফাংশনটাকে আমরা এনি ফাংশন হুইচ স্যাটিসফাইজ দ্য ল্যাপ্লাস ইকুয়েশন ইজ নোন অ্যাজ হারমোনিক ফাংশন। হ্যাঁ এনি ফাংশন হুইচ স্যাটিসফাইজ দ্য ল্যাপ্লাস ইকুয়েশন, ল্যাপ্লাস ইকুয়েশনটাতে ক্লিয়ার কিনা সবার মনে আছে কারো? ল্যাপ্লাস ইকুয়েশনটা কি? এই যে ডেল স্কয়ার ইউ বাই ডেল এক্স স্কয়ার প্লাস ডেল স্কয়ার বি বাই ডেল ওয়াই জি স্কয়ার, স্যার, হ্যাঁ এখন মনে হচ্ছে স্যার, হ্যাঁ পড়ছিলাম এটা এটা আমরা ক্লাস। এটা হচ্ছে 2 ডাইমেনশনাল, 3 ডাইমেনশনাল হলে জেড আসবে আর কি একটা প্লাস দিয়ে। এই ইকুয়েশনটাকে যে ফাংশন স্যাটিসফাই করবে তাকে বলবো আমরা হারমোনিক ফাংশন। এখন if fz equals to u plus ib is an analytic function then u and b are both harmonic function. আমরা প্রুফ করব যদি এই u plus ib টা যদি অ্যানালাইটিক ফাংশন হয় তাহলে এটা u এবং b আর বোথ কি হবে? হারমোনিক ফাংশন হবে। আমরা একটু প্রুফ করি। let f of z equals to u plus ib be an analytic function then we have Cauchy Riemann ইকুয়েশন থেকে আমরা তো এটা জানি, যেহেতু এটা অ্যানালাইটিক ফাংশন সেক্ষেত্রে কি করবে? কাউশি রিমেইনকে স্যাটিসফাই করবে। আমরা ফার্স্ট কন্ডিশনটাকে 1 দিব, সেকেন্ড কন্ডিশনটাকে 2 দিয়ে রাখবো। আচ্ছা ফার্স্ট ইকুয়েশনটাকে আমি উইথ রেসপেক্ট টু x দিয়ে যদি আমি ডিফারেন্সিয়েশন করি সেক্ষেত্রে ডেল স্কয়ার ইউ বাই ডেল এক্স স্কয়ার ইকুয়াল টু কি পাচ্ছি আমরা? দেখো তো ইউ এর সাপেক্ষে যদি আমি ডিফারেন্সিয়েশন করি ডেল স্কয়ার ইউ বাই ডেল এক্স স্কয়ার সমান কি পাবো? ডেল স্কয়ার ডেল বি ওয়াই। ডেল এক্স ডেল ওয়াই হবে না? ডেল জি এক্স ডেল স্যার। ওয়াই হবে না? ঠিক সিমিলারলি ইকুয়েশন 2 টাকে যদি আমি y এর রেসপেক্টে করি with respect to y if we find the differentiation of u then del square u divided by del y square equal to minus del square b divided by del y del x। একটু খেয়াল করে দেখো 3 and 4 এর মধ্যে আমি যদি অ্যাড করি, যোগ করি, প্লাস করে ফেলি, দেখা যায় যে এটা 0 চলে আসে। দ্যাট মিন্স del square u divided by del x square plus del square u by del b y square equal to আমরা 0 পাচ্ছি। সেক্ষেত্রে আমি যদি ইউ এর ক্ষেত্রে এটা প্রমাণ করতে পারি ইউ ফাংশনটাকে নিয়ে, ঠিক সিমিলারলি বি ফাংশনটাকে নিয়ে আমি কিভাবে প্রমাণ করতে পারবো না? অবশ্যই পারবো। তার মানে therefore both u and b are harmonic function, এটা প্রুফ হয়ে গেল এখন। Now a related example with harmonic function, define a harmonic function and conjugate harmonic function, find the harmonic conjugate function of the function this। এটা আমরা একটু দেখি, এখানে তোমাদেরকে ডেফিনিশনটা আমি তোমাদের জন্য রেখে দিচ্ছি, এটা আর 27.13 এর মধ্যে আছে, আমি এটা ডিসকাস করতেছি না যেহেতু ডেফিনিশন হারমোনিক আমরা এটা স্যার ডিসকাস। ডেফিনেশনটা লাগবে? হ্যাঁ ডেফিনিশন তো আমরা কিছুক্ষণ আগে পড়ছি হারমোনিক ফাংশনের। আচ্ছা হ্যাঁ এটা তো পড়ছি। হ্যাঁ তো কনজুগেট হারমোনিক কি হবে? জাস্ট আই এর আগে একটা মাইনাস হবে, কনজুগেটটা তো আমরা জানি। হিয়ার উই হ্যাভ ইউ এক্স ওয়াই একটা ফাংশন, এটা ইউ এক্স ওয়াই টা দেওয়া আছে টুয়াইস এক্স ইনটু 1 মাইনাস ওয়াই। ওয়াই। তাহলে ইউ এক্স ওয়াই ফাংশনটা টুয়াইস এক্স মানে আছে এন্ড লেট বি বি দ্য হারমোনিক কনজুগেট অফ ইউ। আমি বিটাকে মনে করলাম যে হারমোনিক কনজুগেট। তাহলে দ্য টোটাল ডিফারেন্সিয়েশন ডিবি ইকুয়াল টু আমরা জানি ডেল বি ডেল এক্স বাই ডিএক্স ডেল বি ডেল ওয়াই বাই ডিওয়াই। আর জেড নিলে তো আর এটা যেহেতু 2 ডাইমেনশনাল সেজন্য আমরা এক্স আর ওয়াই এর ক্ষেত্রে নিলাম। টোটাল ডিফারেন্সিয়েশনের ডেফিনিশন থেকে আসছে এটা।
টোটাল ডিফারেন্সিয়েশন তোমরা করছো কিনা জানি না, ডিফারেন্সিয়েশনের মধ্যে dy ইকুয়ালস টু ছিল আর কি, টোটাল ডিফারেন্সিয়েশনে dy ইকুয়ালস টু ছিল ডি ডেল বি ডেল ওয়াই বাই ডেল এক্স ছিল, ডিএক্স ছিল, ডেল ওয়াই বাই এভাবে ছিল আর কি। তোমরা টোটাল ডিফারেন্সিয়েশনের ডেফিনিশন থেকে আসছে db ইকুয়ালস টু দিস। তাহলে এখন ডেল বি ডেল এক্স মানে কি আমরা তো এটা জানি, কোথা থেকে আসছে, কাউশি রিমেইন থেকে আসছে। ডেল বি ডেল এক্স ইকুয়ালস টু মাইনাস ডেল ইউ ডেল ওয়াই, তারপর ডেল বি ডেল ওয়াই ইকুয়ালস টু কি ডেল ইউ ডেল এক্স, এটা কাউশি রিমেইনের ইকুয়েশন থেকে আসছে। পাশে লিখে দিবে কাউশি রিমেইনের ইকুয়েশন রিলেশনশিপ গুলো লিখবে, দেখবে যে ওখানে বসাইলে এটা আসছে। সেগুলো কি সিআর ইকুয়েশন কি লিখে দিতে হবে? হ্যাঁ পাশে লিখে দিতে হবে না, কাউশি রিমেইনের থেকে লিখছি, এটা হুট করে কোথা থেকে আসছে আমরা। তাহলে এখন আমরা ডেল ইউ ডেল ইউ কে যদি আমি ওয়াই এর সাপেক্ষে করি, এই যে ইউ তো আছে আমার কাছে, এটা ওয়াই এর সাপেক্ষে যদি ডিফারেন্সিয়েশন করি, এক্স কি হয়ে যাবে, কনস্ট্যান্ট হয়ে যাবে না, এক্সটা তো জিরো হয়ে যাবে এক্স এর টার্ম। তাহলে ওয়াই এর সাপেক্ষে করলে আমরা কি পাচ্ছি, মাইনাস টু এক্স ডিএক্স, আর এখানে যদি আমি এক্স এর সাপেক্ষে করি পুরোটাকে, এক্স এর সাপেক্ষে করলে 2 ইনটু এটা পুরোটা এক্স 1 হয়ে যায়, এক্স 1 হয়ে যায়, বাকিটা তো কনস্ট্যান্ট, তাহলে 2 ইনটু 1 মাইনাস ওয়াই 2 মাইনাস 2y হয়ে গেছে। এগুলো কাট করলে এখানে 2dx প্লাস 2 dy আসে প্লাস c আসে। এখন আমি b সমান যদি নিই, এটা উভয় পাশে ইন্টিগ্রেশন করতে হবে না, এটা ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনের মতো হচ্ছে না, ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন। তাহলে এখানে টুয়াইস এক্স কে ডিফারেন্সিয়েশন করলে ইন্টিগ্রেশন করলে কি এক্স স্কয়ার, আর এটাকে ইন্টিগ্রেশন করলে 2y, এখানে আসবে 2y, এখানে কি আসবে 2y স্কয়ার বাই 2 আসবে না, 2 2 চলে যাবে প্লাস c। তাহলে b ইকুয়ালস টু আমাদের এই ফাংশনটা চলে আসলো, এন্ড কনজুগেট হারমোনিক u ইজ দিস। এটা এটা u ছিল, কনজুগেটটা কি এটা, এটা ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন ইউজ করছে, এখানে ডিফারেনশিয়াল ডিবি সমান এটা ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন হয়েছে। তাহলে বোথ সাইডে কি নিলাম, ইন্টিগ্রেশন করলাম, বোথ সাইডে ইন্টিগ্রেশন করলাম, বোঝা গেছে, এটা বোথ সাইডে ইন্টিগ্রেশন করে এটা আসছে 2x এর ইন্টিগ্রেশন কি x স্কয়ার, তারপরে 2 এর y এর সাপেক্ষে ইন্টিগ্রেশন কি y, আর এখানে y এর ইন্টিগ্রেশন কি হবে y স্কয়ার বাই 2, তাহলে 2 2 ক্যান্সেল হয়ে অনলি y স্কয়ার প্লাস c। তাহলে এটা হচ্ছে কনজুগেট হারমোনিক অফ ইউ, পারা যাবে? জি স্যার, পারবো। সিমিলারলি আমরা এই ফাংশনটারও একইভাবে কনজুগেট বের করব, এটা আমার মনে হয় পারবে। শো দ্যাট দিস ফাংশন ইজ হারমোনিক, আগে প্রথমে এই ফাংশনটা হারমোনিক দেখাইতে হবে। হারমোনিক মানে কি, ল্যাপ্লাস ইকুয়েশনটা স্যাটিসফাই করে। তার মানে ইউ সমান বের করব, একবারে এক্স এর সাপেক্ষে করব, হ্যাঁ, তারপর আবার এটাকে আবার এক্স এর সাপেক্ষে করব, ডাবল এক্স, তার মানে এটা পাচ্ছি। আবার সিমিলারলি আমি ইউ কে ওয়াই এর সাপেক্ষে করব, ওয়াই এর সাপেক্ষে করলে এটা পাচ্ছি। এটাকে আবার করলে কি হবে, ডাবল ডিফারেন্সিয়েশন ইউ বাই বি প্রসেস হবে। তবে মনে রাখতে হবে যে যখন আমি এক্স এর সাপেক্ষে করব তখন ওয়াই কনস্ট্যান্ট হিসেবে কাজ করবে, আর যখন ওয়াই এর সাপেক্ষে করব তখন এক্স কনস্ট্যান্ট হিসেবে কাজ করবে, কারণ আমি এখানে পার্শিয়াল ডিফারেন্সিয়েশন করতেছি, পার্শিয়াল ডিফারেন্সিয়েশন। তাহলে এখন এই দুটোটা যোগ করলে দেখা যাচ্ছে কি জিরো হয়ে যাচ্ছে, এটাকে এক নাম্বার ইকুয়েশন, এটাকে 2 নাম্বার দিলে দুটোটা প্লাস করলে অ্যাড করলে অ্যাডিং ইকুয়েশন 1 এন্ড 2, তাহলে এটা ল্যাপ্লাস ইকুয়েশনকে কি করে, স্যাটিসফাই করে। তাহলে হ্যান্স ইউ ইজ এ হারমোনিক ফাংশন, আমি এটা ডাইরেক্ট বলে দিতে পারি, কারণ এটা কি করে ল্যাপ্লাস ইকুয়েশনকে স্যাটিসফাই করে বলে এটা হারমোনিক হয়ে গেছে। এগেইন ভি বি দ্য হারমোনিক কনজুগেট অফ ইউ, যেহেতু হারমোনিক কনজুগেট বের করব আমি, হারমোনিক কনজুগেটটা কিছুক্ষণ আগে বের করছি টোটাল ডিফারেন্সিয়েশনের ফর্মুলা দিয়ে, ডিবি সমান কি, যদি বিটা যদি কনজুগেট হয় তাহলে ডিবি সমান বের করব আমরা, ডিবি আমরা এই টোটাল ডিফারেন্সিয়েশনের ফর্মুলা থেকে আমরা জানি ডেল বি ডেল এক্স ডিএক্স ডেল বি ডেল ওয়াই ডিওয়াই। তো ডেল বি ডেল এক্স এর আর ডেল বি ডেল ওয়াই কে চেঞ্জ করব কি দিয়ে, কাউশি রিমেইন ইকুয়েশন দিয়ে, কিছুক্ষণ আগে যেটা করছি সেটাই। তার মানে ডেল বি ডেল এক্স সমান কি মাইনাস ডেল ইউ ডেল ওয়াই, আর বি ডেল ওয়াই মানে কি ডেল ইউ ডেল এক্স। তো মনে রাখবা কাউশি রিমেইন যে প্রুফ করছিলাম প্রথম থিওরেমে, এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা থিওরেম, এবং সেটা কিভাবে প্রুফ করছি এবং এটা মুখস্থ করে ফেলতে হবে একদম, কোনটা সমান কোনটা রিলেশনশিপ। তাহলে এখানে আমি ভ্যালুগুলো বসানোর পরে ডেল বি ডেল এক্স এর মান তো এখান থেকে বসাইতে পারি, ডেল ইউ ডেল ওয়াই এটাও বসাইতে পারি, বসানোর পরে এটা রেজাল্ট আসছে। তাহলে আমি বোথ সাইডে যদি এখন দেখো এটাকে আমি একসাথে যদি এক্স স্কয়ার প্লাস ওয়াই স্কয়ারটা যদি একসাথে নিই, তাহলে এক্স ডিওয়াই মাইনাস ওয়াই ডিএক্স, তাহলে এখানে নিচেরটা ডিফারেন্সিয়েশন উপরেরটা পাওয়া যাচ্ছে। তাহলে এটা ডি tan ইনভার্স ওয়াই বাই এক্স, এটা হচ্ছে ডিফারেন্সিয়াল অপারেটর বলা হয় এটাকে। ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনের বিডি শর্মার একটা বই আছে, অথবা তোমাদের ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যাথমেটিক্স এর বইও আছে, তোমরা এখানে পড়ছিলে ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন কোনটা বের স্যার, করার। ভিকে শর্মা? হ্যাঁ বিডি শর্মার একটা বই আছে, ওখানে এই ধরনের ভিকে শর্মা, জি স্যার। বিডি শর্মার একটা বই আছে, অথবা ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যাথমেটিক্স এর এস কে দাসের বইতেও আছে তোমাদের এই ডিফারেন্সিয়েশন, এই যে এক্স স্কয়ার প্লাস ওয়াই স্কয়ার এর ডিফারেন্সিয়েশন কি এক্স ডিএক্স,
y dy, তাহলে এটা d tan ইনভার্স y বাই x এর একটা কি সূত্র। তো সেক্ষেত্রে আমি যদি ইন্টিগ্রেট করি বোথ সাইডে, তো b সমান কি পাচ্ছি, tan ইনভার্স y বাই x, না d টা তো চলে যাবে ডিফারেন্স ইন্টিগ্রেশন করলে, প্লাস c, এটা হচ্ছে রেজাল্ট। ঠিক আছে, এটা সবসময় মনে রাখবে। ঠিক সিমিলারলি তোমরা 17 টাও একদম ল্যাপ্লাস ইকুয়েশন ইউজ করবে, একদম ল্যাপ্লাস ইকুয়েশনটাকে ইউজ করে প্রুফ করতে হবে। প্রুফ দ্যাট u equals to and b equals to is a harmonic function but are not harmonic conjugate। এটা হারমোনিক ফাংশন কিন্তু হারমোনিক কনজুগেট না, সেটা আমরা প্রুফ করছি। যেমন ল্যাপ্লাস ইকুয়েশনটাকে স্যাটিসফাই করে, সেজন্য কি এটা কি করে, ল্যাপ্লাস ইকুয়েশনকে স্যাটিসফাই করে, জিরো পাচ্ছি, সেজন্য সেটা হারমোনিক ইকুয়েশন আর কি। সেটা হারমোনিক। তাহলে u x y স্যাটিসফাই, হেন্স u ইজ এ হারমোনিক, এটা আমরা প্রুফ করছি। এখন b যদি এটা হয়, del u del b del x আমরা বের করব, আবার ডিফারেন্সিয়েশন করব b কে সেটা আবার, एग्जांपल তো স্যার এটা হ্যাঁ এটা b সমানের দেওয়া আছে না, एग्जांपल 17 আছে। হ্যাঁ সিমিলারলি আমরা এই চারটা বের করব, রাইট? এই চারটা বের করে এটা আসে কিনা দেখবো যে এটা চারটা বের করে, এটা যেহেতু u বাই b প্রসেসের সেটা একটু বড় হয়ে গেছে, তাহলে দেখা যাচ্ছে যে এটা অ্যাডিং 1 and 2 আমরা কি পাচ্ছি, del b del y এটা 0 পাচ্ছি। b also satisfy Laplace equation, hence bxy is সেটাকে also, আমাদের স্যার এই মেথডের মধ্যে করতে হবে। হ্যাঁ একই রকম তো। করতেই হবে স্যার, কোনটা? আপনি হয় না স্যার? হ্যাঁ না স্যার। কথা বুঝ, হ্যাঁ let fz equals to u be analytic and u equals to this, if u equals to this then find b and express f of z in terms of z। আমাকে f of z টা বের করতে হবে যে যেখানে যার ভ্যালুর মধ্যে z টা থাকবে। তাহলে আমরা অ্যানালাইটিক, এটা তো আমরা জানি, u equals to এটা given 3x minus 2xy, তাহলে এখানে আমি u এর সাপেক্ষে ডিফারেন্সিয়েশন করলে পার্শিয়ালি এটা পাচ্ছি, আর y এর সাপেক্ষে করলে এটা পাচ্ছি। এখন উই নো কনজুগেটটা যদি আমি বের করতে চাই, তাহলে db সমান কি হবে, এটা টোটাল ডিফারেন্সিয়েশন ফর্মুলা থেকে এখানে মানগুলো কাউশি রিমেনের রিলেশনশিপ থেকে যদি মানগুলো বসায় দিই, তাহলে del u del x এর মানগুলো এখানে বসায় দিলাম আমি, বসিয়ে এখানে ওই পাশে ইন্টিগ্রেশন করব, ইন্টিগ্রেশন করলে কি হচ্ছে, আমার কনজুগেটটা বের হয়ে গেছে। এখন f of z equals to u xy plus ib xy, তো u এর মান তো আমার জানা আছে যে 3x minus 2xy, আর b এর মানটা কি, b এর মানটা তো আমি বের করছি, রাইট? কিছুক্ষণ আগে বের করছি না এটা ইন্টিগ্রেশন করে, হ্যাঁ b এর মানটা বসিয়ে দিলাম। এখন আমরা এগুলো সাজিয়ে যদি লিখি, দেখা যায় যে এখানে ic একটা আসছে যে মাল্টিপ্লাই করে i, তাই দিয়ে একটা পার্ট 3 দিয়ে তাহলে ic, তাহলে এখানে আমি জাস্ট এটা একটা ফর্মুলা x plus i whole y whole square x plus iy ic, তাহলে x plus iy এখানে এই টার্মটা আমি প্রোডিউস করার একমাত্র কারণ হচ্ছে এখানে x plus iy সমান z, এটা বসানোর জন্য, কারণ আমার f of z এর মধ্যে z ছাড়া অন্য কোনো সংখ্যা থাকতে পারবে না, এজন্য এটা একটু প্র্যাকটিস করে এই আকারে আমাকে লিখতে হবে, which is required expression of f of z in terms of z। পারা যাবে? পারবো স্যার। একই প্রসেস, এগুলো একই রকমের প্রসেস। ঠিক সিমিলারলি আমরা एग्जांपल 21 টাও দেখব, এটা তোমরা নিজেরা করে নেবে, এই যে টোটাল ডিফারেন্সিয়েশন ইউজ হয়েছে, হ্যাঁ তারপরে কিভাবে ইন টার্মস অফ z এ, তারপরে एग्जांपल 22 এগুলা করবে, আমি নোট ডাউন করছি, एग्जांपल 22 লাগবে, एग्जांपल 22, তারপরে एग्जांपल 25 নোট ডাউন করো, সিমিলার একদম সিমিলার, হ্যাঁ एग्जांपल 26 ও সিমিলার, হ্যাঁ एग्जांपल 27, স্যার एग्जांपल 22 কি বলছিলেন? হ্যাঁ एग्जांपल 26 27 then example 28, হ্যাঁ this is the last one, হ্যাঁ this is the last one example, এটা তোমাদের সবার লাগবে একই রকম প্রসিডিউর। প্রথমে আমাকে হারমোনিক প্রুফ করতে হবে, তারপর কনজুগেট বের করতে হবে টোটাল ডিফারেন্সিয়েশন ইউজ করে, এরপরে আমাকে ইন টার্মস